پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے ساتھ انسداد منشیات آپریشن۔ مشترکہ آپریشن میں پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے حصہ لیا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس آج پھر بے نتیجہ ختم۔ کل اجلاس دوبارہ 12:30 بجے ہوگا۔ خورشید شاہ نے کہا کمیٹی آج بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، 2 دن تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ، چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ پی ٹی آئی نے جبر کے ذریعے MNAs پر دباؤ ڈالے جانے اور ان کے اہل خانہ کے اغوا کا معاملہ اٹھا دیا۔ تحریک انصاف کے عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہمارا مسودہ تیار ہے، تب دیں گے جب بانی سے ملاقات ہوگی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے دستبردار ہو گئیں۔ اتحادی جماعتوں اور JUI میں آئینی پیکج کی تشکیل پر اتفاق۔ آئینی عدالت کے معاملے کو 26ویں آئینی ترمیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ حکومت اور JUI کا مشترکہ مسودہ PTI سے مشاورت کا فیصلہ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حکومت کے ساتھ عدالتی اصلاحات میں تعاون کا فیصلہ کر لیا۔ فاروق ستار نے کہا پارلیمان کو بہتر بنانے کا ایجنڈا ہے، MQM اس مسودے کے حق میں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہے، یہ ڈائیلاگ ملک کے حق میں ہے۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست واپس لینے پر خارج۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس کا حامد خان سے مکالمہ، پوچھا آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی واپس لیں گے؟ حامد خان نے کہا درخواست اور اعتراضات کے خلاف اپیل دونوں واپس لے رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے ایوان بالا میں بھی حکومت اتحاد کو نمبر پورے کرنے کا چیلنج درپیش۔ سینٹ میں حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے 64 کا نمبر پورا کرنے کے لیے مزید 9 ووٹ درکار۔ حکومت کو اپوزیشن بینچ پر موجود سینیٹر کی حمایت درکار ہوگی۔ JUI اور آزاد اراکین کی حمایت ہی سے آئینی ترمیم ممکن ہو سکے گی۔ حکومت کے نمبرز پورے نہیں، لوگوں کو 1 ارب روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور PTI رہنما عمر ایوب کا الزام، کہا سینیٹرز کو بھی آفرز کر رہے ہیں، ہم آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کمیٹی کا کام آئینی ترمیم نہیں ہے۔ PTI کے بہت سے کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، میرے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ حکومتی بینچز سے 7 ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا دعویٰ، کہا حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں، حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا نہ ڈر کے مارے جواب دیا۔ حکومتی ممبران نے کہا ہے ہم نااہل ہو بھی جائیں لیکن ووٹ نہیں دیں گے۔ وفاقی حکومت کا بند کی جانے والی 5 IPPs تقریباً 72 ارب روپے کی ادائیگیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے زیادہ 36.5 ارب 50 کروڑ روپے حقوق کو ادا کیے جائیں گے، جبکہ روش پاور کو 15.5 ارب روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ AES لال پیر کو 12 ارب 80 کروڑ روپے، اٹلس پاور کو 6 ارب، سبا پاور کو 1 ارب روپے دیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار کا ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ اعزازی ہے، وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کرتے۔ وفاقی حکومت نے اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تعیناتی کے معاملے پر عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی متعلقہ حکام کو جوڈیشل ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت، مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔
पंजाब के तालीमी इदारों में तशवीशनाक वाक़यात पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब और रजिस्ट्रार लाहौर फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं कि ऐसी वीडियोज और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की काविशें रंग ले आईं। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में कामयाबी से हासिल कर लिया। महकमा एक्साइज सिंध ने हदफ के मुकाबले पहले 3 माह में 55.48 अरब रुपए जमा कर लिए। शर्जील इनाम मेमन की महकमे की कारकर्दगी की तारीफ। मोटर व्हीकल टैक्सेस का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची में कई इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी जायद बढ़ा दिया। बिजली की लोड शेडिंग के 27 शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गया है। शिकायती मरकज पर मेंटेनेंस या लाइन लॉसेस का बहाना बनाकर कंप्लेन भी दर्ज नहीं की जाती। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का मुकदमा। कराची की मुकामी अदालत ने समाजी रहनुमा सारिम बर्नी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। सारिम बर्नी के वकील का कहना है FIA ट्रायल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 5 माह गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत की करेंसी बरामद। मुलजिम से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी बरामद। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज में मुलविस था। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। आइंदा 2 से 3 रोज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है हवा में जायद नमी के बायस दर्जा हरारत की शिद्दत जायद महसूस की जाएगी। 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके 18 नवंबर को पेश करने का हुक्म। बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान शहरियों की दर्जनों हलाकतें हुई। मुजाहिरों के दौरान भारत फरार हो गई थी। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा भारत कनाडा में भारतीय मुखालिफिन को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहा था। भारतीय हुकूमत ने संगीन गलती की। उन्होंने सोचा कि वो कनाडा की सलामती और खुद मुख्तारी में इतनी जारहाना मुदाखलत कर सकते हैं, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इजाफी इक़दाम उठा सकते हैं। इजरायली वजीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मखसूस अहदाफ की तफसीलात नहीं बताएंगे। वाज़ेह नहीं कि इसराइल फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। मुतवक्की इसराइली कार्रवाई के आगाज के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। और पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का तीसरे रोज का खेल का इख्तिताम। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 221 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट जीतने के लिए 297 रन का टारगेट। सलमान आगा ने 63 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड का मायूस कुन आगाज। 36 रन पर 2 विकेट गंवा दी। साजिद खान, नोमान अली की एक विकेट। पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें दरकार।